Hello, all. I am Dr. Raji, Principal Dr. Ambedkar Vidyaniketan, Nyarneli. It is a very important skill, introducing a new topic or introducing a new lesson. It is a very important skill which every teacher should use to understand the learning level of students. Without using this skill, teacher cannot teach effectively. This involves establishing rapport and promoting students' attention and exposing them to essential content. Before that, as a teacher, uh, before starting a lesson, before introducing a lesson, we have to diagnose the level of our students, or we should know three categories of students in our class. First category may be visual. How many students in our class are auditory and how many of them are kinesthetic? ഏകദേശം 3 തരത്തിലുള്ള കുട്ടികൾ ക്ലാസ്സിലുണ്ടാവും. ഏത് ഒരു ലെസണും ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് ആസ് എ ടീച്ചർ ഇങ്ങനൊരു കാറ്റഗറൈസേഷൻ ടീച്ചേഴ്സിന് അറിയാമായിരിക്കണം. എത്ര കുട്ടികളാണ് വിഷ്വലായിട്ട് ഉള്ളത്, അതായത് കടൽ സീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര കുട്ടികളാണ് അത് പിക്ചറൈസ് ചെയ്യുന്നത്, എത്ര കുട്ടികളാണ് ഓഡിറ്ററി ആയിട്ടുള്ളത്, ആ കടലിൻ്റെ ശബ്ദം, അതിൻ്റെ ഇരമ്പം അതൊക്കെ കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നത്, എത്ര കുട്ടികളാണ് കിനസ്തെറ്റിക്കലായിട്ടുള്ളത്, ഒരു കടൽ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ അത് ഫീൽ ചെയ്യുന്ന എത്ര കുട്ടികളാണുള്ളത്. ഈ 3 കാറ്റഗറി കുട്ടികളെ ടീച്ചേഴ്സിന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ 3 കുട്ടികളെയും 3 തരം കുട്ടികളെയും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന വിധത്തിൽ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഭംഗിയാക്കാൻ പറ്റും. കാരണം ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ എൻട്രി ടു ദ ലെസൺ. സോ യുവർ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു ന്യൂ കോണ്ടന്റ് ഇസ് ലൈക്ക് എ സ്റ്റാർട്ട് ഓഫ് ആൻ എപ്പിക് മൂവി. And how you choose to introduce that new information can make it or break it. So we know our students can be some of the toughest viewers and critics. If we present new information to our students like an interesting scenario, stating today we are going to learn about, so their attention vanishes and their minds begin to wonder if we are worth listening to. So there are so many strategies to introduce a lesson effectively. When we consider the current situation of education, the first topic that is introduced with audio or video. In a heavily audio and video based world, our students are used to flashy things to get their attention. So how can we use it to our advantage? That is, starting a novel unit, try letting your students listen to the first chapter or first few pages without looking at the text. This strategy works similar to that of a movie trailer. Stop the recording. ഒരു monotonous ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നിന്ന് വിട്ടിട്ട് ഒരു റെക്കോർഡിംഗ്, ഒരു ഓഡിയോ ലെസൺ കുട്ടികളെ കേൾപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓഡിറ്ററി ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികൾക്ക് അത് വളരെ എഫക്റ്റീവായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും. മറ്റു കുട്ടികൾക്കും ഒരു പ്രത്യേകിച്ചുള്ള ഒരു ഇന്നോവേറ്റീവ് ടെക്നീക്ക്, ഒരു ക്യൂരിയോസിറ്റി ഉണർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് സഹായിക്കും. So try letting your students listen to the first chapter or a few pages without looking at their text. ആ ഒരു പഴയ കൺവെൻഷണൽ ടീച്ചിങ്ങിന് അപ്പുറത്ത് അത് മാറ്റി വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു പുതിയ ഫീൽ കുട്ടികൾക്ക്, പുതിയ എക്സ്പീരിയൻസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ദാറ്റ് ഈസ് in the present scenario, learning is getting more exposed to experience and teaching is giving more experiences to the students. So stop the recording just before something big or exciting happens in the plot to create a bit of a cliffhanger for your students. Then audio books are available.
Otherwise, we can make our own custom audio recording. By doing this, we can hook readers with the use of great reading expression, different voices for different characters, and even background sound effects. Audio also works great when introducing lessons in the content areas. For example, if you are teaching a specific time period in history, consider having students listen to a musical song or instrumental piece that is representative of that era. Think marching drum and sounds of the Civil War, or perhaps guitar sounds. We can associate with Western expansion movement also. Have students discuss the feelings and mood that the music provokes. Likewise, when beginning a science unit on animals, have the students listen to the sounds of different animals and have them guess which animal is making the sound. ഇത്തരം സെഷനിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബെനിഫിറ്റഡ് ആവുന്നത് ഓഡിറ്ററി സ്കിൽസ് വളരെ ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള കുട്ടികളായിരിക്കും. Then second strategy, you can introduce with pictures, illustration and artifacts. A great way to engage students in new content is to give them a visual such as illustration, photograph or artifact to get their minds ready for what they are about to learn. This can be especially powerful in science and social studies. There is one technique we practice regularly is gallery work. I don't know how many of you are familiar with that technique. A gallery work is when students walk freely around the room to different stations, observing photos, posters, artifacts, and or illustrations. These visuals can be hung upon the walls or even displayed on tables throughout the room. Near each visual, you keep a piece of blank post-it paper for students to jot down things they notice about the visuals or write comments and thoughts that they have related to the visual. These photos are from a gallery walk. We can create more categories, more groups. An alternative to a gallery walk might be a slideshow of visuals using a PowerPoint or smartboard or whiteboard presentation. This activity leads into a great opening discussion about the new topic that we call like brainstorming. It leads to the whole class to a brainstorming. സോ ഈ സെഷൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യിക്കുന്നത് വിഷ്വൽ ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികളെ ആയിരിക്കും. അതായത് പിക്ചേഴ്സ്, ഇല്ലസ്ട്രേഷൻസ്, ആർട്ടിഫാക്ട്സ്, പോസ്റ്റേഴ്സ്, ഇതെല്ലാം അവരുടെ ആ വിഷ്വൽ ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള കുട്ടികളെ വളരെ നന്നായിട്ട് ടോപ്പിക്സ് കോംപ്രിഹെൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സഹായിക്കും. Then third one is introduce with poetry. It is a very effective technique. Introducing new content through poetry is a unique way to integrate literacy into any content area. There are poems written about almost anything, and if you can't find exactly what you are looking for, try your own hand a poetry and create your own customized for your needs. We can use in any subject when we teach, because it will attract the attention of our students. Then when we consider it as a skill, the skill of introducing involves establishing rapport with the learners, promoting their attention and exposing them to essential content. Learning a novel, a new lesson is influenced by the process in which the lesson is introduced. ഓരോ കുട്ടികളും ആ ഇൻട്രൊഡക്ടറി ഫേസിൽ നിന്നാണ് അവർ ശരിക്കും ആ ലേണിംഗ് പ്രോസസ്സിലേക്ക് എൻകറേജ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്, മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. എപ്പോഴും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭയങ്കര ബോറാണ് ക്ലാസ്, സ്റ്റുഡൻസ് ആർ സ്ലീപ്പി, ദേ ഹാവ് നോ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻ സ്റ്റഡീസ്, വൈ ദേ ആർ സ്കോറിംഗ് ലോ ഇൻ അവർ സബ്ജക്ട്സ്, അതെവിടാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നോവൽ ഐഡിയ കോൺസെപ്റ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് എങ്ങനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്ന പാർട്ട് ആണ് അതിലൂടെ കുറച്ചുകൂടി ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുട്ടികളെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതായത് ഡീപ്പായിട്ട്
ആ ഒരു നോളജ് അക്വയർ ചെയ്യണം, അത് നന്നായി കോംപ്രിഹെൻഡ് ചെയ്യണം, അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഇൻഫർമേഷൻ കളക്ട് ചെയ്യണം എന്ന് കുട്ടികളെ പ്രചോദിപ്പിക്കുന്നത് ഈ ഇൻട്രൊഡക്ടറി സെഷനാണ്. Then I would like to discuss major components related with this introduction of a lesson. The first one is maximum utilization of previous knowledge of pupils. കുട്ടികളുടെ മുന്നറിവ്. നമ്മളൊരു എല്ലാവർക്കും അറിയാം, നമ്മുടെ നോളജ് പാറ്റേണിൽ തികച്ചും നോവലായ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് കുട്ടിക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ആ പ്രീവിയസ് നോളജ് ചെക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു സ്കീമയുടെ രൂപത്തിൽ ഒരു ചങ്ങലക്കണ്ണികൾ പോലെ അറിവുകളുടെ അംശത്തെ കോർത്തു വെക്കുമ്പോൾ ആ ഓരോ അറിവും കണക്ട് ചെയ്യപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു മുന്നറിവുണ്ടാവണം. ആ മുന്നറിവിനെ ഉണർത്തിക്കൊണ്ട് വേണം കുട്ടിയുടെ മാക്സിമം ആ ഒരു പ്രീവിയസ് നോളജിൻ്റെ യൂട്ടിലൈസേഷൻ നടത്തി വേണം ടീച്ചർ ഒരു നോവൽ കോൺസെപ്റ്റിനെ, ഒരു നോവൽ നോഷനെ കുട്ടിക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. The maximum utilization of previous knowledge of pupils of the subject, general awareness should be checked, devices and techniques of exploring, link between previous and new knowledge, creating situations. ടീച്ചറിൻ്റെ ഒരു ലെസൺ പ്ലാനിങ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ, ടീച്ചർ ആ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിലേക്ക് പോകുന്ന ആ സമയത്ത് തന്നെ ഈ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടുള്ളൊരു നല്ല ധാരണ ടീച്ചറിൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടാവണം. എങ്ങനെയാണ് കുട്ടിയുടെ പ്രീവിയസ് നോളജുമായിട്ട്, പല കുട്ടികളുടെയും ലെവൽ ഓഫ് പ്രീവിയസ് നോളജ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ജനറലായിട്ട് ആ കുട്ടികളെ അവരുടെ ന്യൂ നോളജുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് പ്രീവിയസ് നോളജ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നതിനെക്കുറിച്ചൊരു ധാരണ അത് ടീച്ചറെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. Then second point is using appropriate devices. Examples: questioning, lecturing, audio-visual aids, demonstration, role playing, according to the maturity level of students in your class. Then third component is maintenance of continuity. പലപ്പോഴും ഐഡിയാസ് ധാരാളം ഉണ്ടാവും, പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലോ, അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂറ്റി മുറിഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ കുട്ടികൾ അവരുടെ ചിന്തകളിൽ നിന്ന് സ്കാറ്റേർഡ് ആയി പോകുന്നത് കാണാറുണ്ട്. സോ ഐഡിയാസിനെ വളരെ കളർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഐഡിയാസിനെ ഒരു സീക്വൻഷ്യൽ ആയിട്ട് വളരെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഒരു ഫ്ലോയിൽ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് ടീച്ചറിന് പറ്റണം എന്നുള്ളത്. ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി ലോജിക്കൽ ഓൾസോ. നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ മുന്നിലിരിക്കുന്ന ഓരോ കുട്ടികളും അവരുടെ ബ്രെയിൻ കപ്പാസിറ്റിയിൽ ടീച്ചേഴ്സിനേക്കാളും മികച്ച, അത് ഓരോ തലമുറയും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ ലോജിക്കലി ഡൈജസ്റ്റ് ആവാത്ത കാര്യങ്ങൾ കുട്ടികൾ നാച്ചുറലി റിജക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ട്. സോ ആ ലോജിക്കൽ കണക്ഷൻസ് ലിങ്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഈ ഇൻട്രൊഡക്ടറി സെഷനിൽ സാധിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. ദെൻ ദാറ്റ് കണ്ടിന്യൂറ്റി ഷുഡ് ബി റിലേറ്റഡ് ടു സ്റ്റുഡൻസ് റെസ്പോൺസ് ഓൾസോ, ലിങ്ക്ഡ് വിത്ത് ടീച്ചേഴ്സ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്. സോ കുട്ടികളുടെ പ്രതികരണം എങ്ങനെയാണോ അതുമായിട്ട് അതിനെ കൂടി കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് വേണം ടീച്ചറിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ലിങ്ക് ചെയ്ത് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ലിങ്കിങ് ആൻഡ് ചങ്കിങ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് അതൊരു കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വളരെ ഹാർമോണിയസ് ആയിട്ട്, അവിടെ ഒരു പഠനത്തിൻ്റെ പ്രഷർ ഇല്ലാണ്ട് നാച്ചുറലായിട്ട് കുട്ടികൾ അവരുടെ ലേണിംഗ് പ്രോസസ്സ് വളരെ സുതാര്യമായ രീതിയിൽ effortless ആയിട്ട് ഗ്രാസ്പ് ചെയ്യും. Then the fourth point is relevance of verbal or non-verbal behavior by teaching previous knowledge, utilizing past experiences, establishing rapport, pinpoint aim of lesson, need and importance of lesson. ഇത് ശരിക്കും ഇൻട്രൊഡക്ടറി ലെസൺ എന്ന് പറയുന്നത്, അതായത് നമ്മൾ ഒരു പശുവിനെ മുന്നോട്ട് നടക്കാൻ വിസമ്മതിക്കുന്ന ഒരു പശുവിന് കുറച്ച് പച്ചപ്പുല്ല് മുന്നേ പിടിച്ച് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വഴിയിലൂടെ നയിച്ചു കൊണ്ട് പോകുന്ന പോലെ വളരെ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സാണത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുട്ടികളുടെ ഒരു വേർബൽ ആയിട്ടും നോൺ വേർബൽ ആയിട്ടുമുള്ള, അതായത് ടീച്ചറിൻ്റെ ബോഡി ലാംഗ്വേജ്, ഗസ്റ്റേഴ്സ്, ഇതെല്ലാം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. എക്സ്പ്രഷൻസ്, മോഡുലേഷൻ ഓഫ് സൗണ്ട്, ഇതെല്ലാം
ഇൻട്രൊഡക്ടറി സെഷനിൽ വളരെ എഫക്റ്റീവായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികളുടെ പ്രീവിയസ് നോളജ് നന്നായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അവിടെ പാസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസസിനെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും, നല്ലൊരു റേപ്പോ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. ദ പിൻ പോയിന്റ് എയിം ഓഫ് ലെസൺ, എന്താണ് ആ പാഠം പഠിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അവർക്കുണ്ടാകുന്ന പ്രയോജനം. പലപ്പോഴും കുട്ടികൾക്ക് അറിയില്ല, സ്റ്റുഡൻസ് ആർ അൺഅവെയർ അബൌട്ട് ദ എയിം ഓഫ് വൈ ഐ എം ലേണിംഗ് ദിസ്, എന്തിനാണ് ഞാനിത് പഠിക്കണത്, എന്തിനാണ് ഞാൻ ഈ ഫോർമുല പഠിക്കണേ, എന്തിനാണ് ഞാൻ ഈ കോൺസെപ്റ്റ് പഠിക്കണേ, ഡെഫിനിഷൻ പഠിക്കണേ. സോ അതിനൊരു എയിം ഉണ്ട്. ഇത് ഇന്ന ഒരു നീഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ടീച്ചർ ആ ഒരു ലെസൺ പഠിപ്പിക്കുന്നതെങ്കിൽ, ആ കോൺസെപ്റ്റ് പഠിപ്പിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവൻ്റെ ആവശ്യമായി മാറുമ്പോൾ അതൊരു നാച്ചുറൽ ലേണിംഗ് പ്രോസസ്സിലേക്ക് മാറും. സോ പിൻ പോയിന്റ് എയിം ഓഫ് ലെസൺ, നീഡ് ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ദി ലെസൺ. ഓരോ ലെസണും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവായി ഉണ്ടാവും, നീഡ് ഉണ്ടാവും, സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഉണ്ടാവും. സോ ടീച്ചർക്ക് ഇൻട്രൊഡക്ടറി സെഷനിലാണ് അത് കുട്ടിയെ ബോധ്യപ്പെടുത്താനുള്ള ഒരു നല്ല പ്ലാറ്റ്ഫോം എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ arouse ഇൻട്രസ്റ്റ്. ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ അതിൽ കുട്ടികൾക്ക് എപ്പോഴും ദേ ആർ വെരി ക്യൂറിയസ്, എപ്പോഴും ഒരു സസ്പെൻസ് കീപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു സർപ്രൈസ് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് വിൽ ബി എ വെരി എഫക്റ്റീവ് സെഷൻ. കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും അവരെ ആ ലെസണിലോട്ട് ആകർഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സർപ്രൈസിങ് ഗെയിം ആവാം, ഒരു സർപ്രൈസിങ് ഗിഫ്റ്റ് ആവാം, ഒരു സർപ്രൈസിങ് ആക്ടിവിറ്റി ആവാം. എന്തായാലും കുട്ടിയുടെ ക്യൂരിയോസിറ്റിയെയും സർപ്രൈസിൽ നിന്ന് അവർക്ക് കിട്ടുന്ന അവരുടെ ബ്രെയിനിൻ്റെ സ്റ്റിമുലേഷനെ കുറിച്ച് ടീച്ചർക്കൊരു ധാരണയുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു സർപ്രൈസ് കുട്ടിക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ, ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ സൃഷ്ടിക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഇൻട്രൊഡക്ടറി സെഷനിൽ. ദെൻ ടെല്ലിങ് എ സ്റ്റോറി, അതെല്ലാവരും ആ നരേഷൻ, സ്റ്റോറി ടെല്ലിങ്, ഇത് കോമൺ ആയിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. സ്റ്റോറി ടെല്ലിങ് എപ്പോഴും കുട്ടികളുടെ പ്രീഫ്രോണ്ടൽ ലോബിനെ നല്ലപോലെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുകയും അവരുടെ ആ ഹാപ്പി ഹോർമോൺസ് ആയിട്ടുള്ള ഡോപ്പമിൻ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് കൂടെ ക്ലാസ്സുകളിൽ നടക്കും. സ്റ്റോറി ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ വെള്ളത്തിലിങ്ങനെ കല്ലുകൾ ഇടുന്ന പോലെയാണ് അത്. അപ്പോഴൊന്നും പൊങ്ങി വരില്ല, പക്ഷേ സ്റ്റോറീസിൻ്റെ വാല്യൂസ്, അതിലൂടെ ടീച്ചർ കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന മെസ്സേജ്, ഇതൊക്കെ കുട്ടികളുടെ മനസ്സിൻ്റെ ആഴങ്ങളിൽ നന്നായിട്ട് സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. സോ ഏത് ഒരു സിറ്റുവേഷനുമായി കണക്ട് ചെയ്തിട്ട്, ഏതൊരു പാഠഭാഗവുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടും അതിനെ ഒരു സ്റ്റോറിയുടെ രൂപത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി വെരി എഫക്റ്റീവ്. ദെൻ ഷോയിങ് എൻതൂസിയാസം, ഇതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴും ഒരു മെക്കാനിക്കൽ, ഒരു ഓട്ടോമാറ്റിക് പൈലറ്റിങ്ങിലേക്ക് ടീച്ചർ പോകാണ്ട് ഒരു വളരെ താല്പര്യമുള്ള, വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റോടു കൂടി കുട്ടികളിലെ ടീച്ചറിൻ്റെ ആ പോസിറ്റിവിറ്റി, ടീച്ചറുടെ എനർജറ്റിക് സ്റ്റേജ് കുട്ടികളിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യത്തൊക്കെ വേണം ഇൻട്രൊഡക്ടറി സെഷനിൽ. ആ ഒരു താല്പര്യം ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കോമ്പണൻറ്റ് സാറ്റിസ്ഫൈ ഉണ്ടാവും. ദെയർ ഇൻട്രസ്റ്റ്. ദെൻ ദ സിക്സ്ത് ലാസ്റ്റ് കോമ്പണൻറ്റ് ഇസ് ഇഫക്റ്റീവ്നെസ്. അതായത് ഇത് ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മുടെ ആ ഒരു ഇഫക്റ്റീവ് പാർട്ട്, ഇത് എത്ര പ്രൊഡക്റ്റീവായിട്ട്, എത്ര മീനിങ് ഫുള്ളായിട്ട് ഞാനത് കൊടുക്കും, ദാറ്റ് ഈസ് ദ റിസർച്ച് പാർട്ട് ഓഫ് ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി ടീച്ചർ. ദാറ്റ് ഈസ് എങ്ങനെയാണ് നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ഈ ഒരു നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കോണ്ടെക്സ്റ്റിലൂടെ ഒരു ക്രിയേറ്റീവ് ടീച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്ന ആ പ്രോസസ്സിലേക്ക് മാറുന്നുവോ അത്രയ്ക്കും നമ്മുടെ സെഷൻസ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതായിരിക്കും. സോ ഇൻട്രൊഡക്ടറി സെഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സെഷൻ. നമുക്ക് അനദർ ടെക്നിക് ഉണ്ട്, സ്ട്രാറ്റജി വി ക്യാൻ യൂസ് ഇസ് റീഡേഴ്സ് തിയേറ്റർ. ഇറ്റ് ഈസ് നീഡ് an exciting, more engaging alternative to your textbook. When starting a new unit or topic, readers theatre, that is just might be the ticket to that travel. That is the student, you love the technique, that is creating readers theatre scripts for your students to introduce something new, and your students definitely they will eat it up. Simply take a topic and turn it into a story of your students to act out. That is the technique. Readers theatre is nothing but take a topic and turn it into a story for your students to act out.
if you want to introduce the pollination process to your students, you can turn pollinating bees into humorous story characters, and you can attract the students' attention using these scripts. You can use these scripts in the place of the textbook, allow students to take a more interactive role in their learning and make stronger, more lasting connections. So for this, if you like this idea, you can get started with the free readers theater script. You search, give a Google search, you will get this readers theater script for all subjects. Then another strategy is introduce with a challenge. Before you tell the students how to do something, let them first try it themselves. This gets those creative juices flowing and encouraging them to think critically. ഒരു ചലഞ്ചിങ് സിറ്റുവേഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ്ങിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഫോർ ഇൻസ്റ്റൻസ്, വെൻ യു ബിഗിൻ എ ലെസൺ ഓൺ അനിമൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ, യു ക്യാൻ ഡിവൈഡ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻ ടു സ്മോൾ ഗ്രൂപ്പ്സ് ആൻഡ് ഫോർ ഈച്ച് ഗ്രൂപ്പ് വിത്ത് എ സെറ്റ് ഓഫ് അനിമൽ പിക്ചർ കാർഡ്സ്, without much instruction, challenge them to group the animals in ways that they thought made sense based on similarities. The students came up with some pretty interesting ways to group their animal cards and it may lead to an interesting discussion on the concept of classifying. So, let me conclude. Introductory session is a very creative, relevant and a very vital part in your teaching learning process. Don't let your students on within minutes of the beginning of your lesson. So don't let your students on out within minutes of the beginning of your lesson. Keep them engaged and help them make meaningful connections to the new content. Test out one of these strategies and hook your students from the start. So all the best. Thank you very much for patient listening. Thank you.